Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar Nasr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose un soutien scolaire à distance. Alors aujourd'hui avec le chapitre 4 pour les troisièmes années collégiales, le sang et la circulation chez l'homme, la circulation sanguine bien sûr. Dam al-Dawaran damawi 'inda al-insan. Donc aujourd'hui on va parler de la séquence 1, les constituants du sang et l'appareil circulatoire مكونات الدم والجهاز الدوراني. Alors, l'activité des cellules, نشاط الخلايا nécessite un approvisionnement en dioxygène et en nutriments. إذا نشاط الخلايا يتطلب أو يحتاج إلى تزويدها بطبيعة الحال بثنائي الأكسجين وبمواد القيد. بطبيعة الحال من هو عامل النقل الذي ينقل هذه المواد الاغتيالية إلى الخلايا وهو الدم. Donc le sang qui emporte aussi les déchets. إذا الدم كذلك ينقل كذلك الفضلات الناتجة عن الأنشطة الخلوية. Donc le sang sert d'intermédiaire وسيط entre le milieu extérieur et les cellules. فعلا الدم يلعب دور وسيط بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي بطبيعة الحال الذي نجده على مستواه بطبيعة الحال الخلايا. Premier problème, quels sont les constituants du sang؟ غادي نحاولوا نبينوا شنو هما مكونات الدم أو العناصر التي تكون الدم. Deuxième problème, quelles sont les structures qui le distribuent à toutes les cellules؟ ما هي البنيات التي توزع هذا الدم على مجموع خلايا الجسم. Nous avons trois objectifs à atteindre. 1. Identifier les composantes du sang à partir du sang sédimenté et coagulé. خصنا نتعرفوا على مكونات الدم انطلاقا من الدم المترسب والدم المتختر, le sang coagulé, أي خضاع للتختر, et de l'observation d'un frottis sanguin au microscope وملاحظة لا طاقة دموية بواسطة المجهر. سنتعرف على ذلك بعد لحظات. Deuxième objectif, dessiner les composantes du sang observé au microscope optique. Et le troisième objectif, repérer les organes de l'appareil circulatoire, le cœur, les artères, les veines et les capillaires sur des schémas. كما سنرى ذلك بعد لحظات. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va utiliser pour les exercices, comme vous le savez très bien, le kitab ديالنا Univers exercice et corrigé. Voilà. Alors, pour répondre aux problèmes posés et pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser retrouver, bien sûr à partir des informations fournies par les documents 1, 2 et 3, les constituants du sang. Deuxième travail à réaliser, dégager les éléments constitutifs du système circulatoire. Et troisième travail à réaliser aussi, rechercher à partir des informations fournies par le document 6, les principales caractéristiques des artères et des veines. نحاول ندير مقارنة بين الشرايين والأوردة. لي زارتير هما الشرايين والأوردة هما لي فين. بطبيعة الحال سوف نحدد الخصائص ديال كل نوع من هذين النوعين من العروق الدموية. هذه المقارنة ستخص l'épaisseur, la consistance de la paroi, la pression du sang dans ces vaisseaux. Et le quatrième travail, quelles caractéristiques des capillaires facilitent les échanges entre le sang et les organes. سنبين ذلك. Alors, commençons par notre première activité, mise en évidence des constituants du sang. بغينا نريد الكشف عن مكونات الدم. إذا سنبدأ بدراسة الوثيقة الرقم 1. Donc, elle représente le sang sédimenté. Donc, comme vous le constatez, c'est du sang frais. ولكن احنا كنعرفوا على ان الدم يخضع للتختر بطبيعه الحال, ولكن في هذه الحاله كنلاحظ على انه حافظ او بطبيعه الحال حافظ على كونه سائل. لذلك في هذه الحاله لكي نحافظ على الدم في الحاله السائله نضيف اليه مضاد للتختر. في هذه الحاله نستعمل لوكسالات دامونيوم بطبيعه الحال باش كيبقى لنا الدم اريتا ليكيد. Petit b, c'est-à-dire le tube ASF, l'étape 2, donc séparation des constituants du sang. هنا يتم بطبيعة الحال الفصل بين مكونات الدم. كما نلاحظ بطبيعة الحال هناك جزئين إذا صح التعبير par sédimentation نتيجة الترسب. Et le schéma C, أو le beau اختبار C plutôt, c'est un schéma montrant les constituants du sang obtenus après sédimentation. كيف كتلاحظوا معايا في الجزء السفلي c'est une zone rouge formée par les hématies. هذا الجزء هذا يشكل لنا بطبيعة الحال الكريات الحمراء بطبيعة الحال. ربما هي أكثر كثافة لذلك نجدها في الأسفل. إذا il représente environ 45%. voilà. donc كنسميهم les hématies وكنسميهم كذلك les globules rouges. بالنسبه للدوزيام بارتي هاد لابارتي اللي هي ضئيله جدا كما نلاحظ اذا تمثل اقل من 1%. il représente les globules blancs الكريات البيضاء وكذلك les plaquettes sanguines الصفائح الدمويه. وفي الاعلى نجد بطبيعه الحال سائل اصفر c'est une zone jaunâtre formée par le plasma كتمثل لنا ما نسمي به البلازما. سائل اصفر والذي يمثل 55%
تقريبا بطبيعة الحال le schéma n'a pas bien représenté en ce qui concerne le plasma non 55% ماشي مشكل. المهم البلازما كتمثل 55%، الكريات البيضاء والصفائح الدموية أقل من 1%، الكريات الحمراء بطبيعة الحال 45%. فكرة واضحة أظن. Alors, un document animé qui va représenter ce qu'on vient de dire maintenant, bien sûr. Donc, le sang circule dans des vaisseaux sanguins, comme vous le constatez. On retrouve parmi les constituants du sang les globules rouges, الكريات الحمراء. le document animé بالعربية ماشي مشكل. نجد كذلك بطبيعة الحال الكريات البيضاء، وبطبيعة الحال أخيرا الصفائح الدموية. وهذه الخلايا الدموية الثلاث تسبح في سائل وهو البلازما. Alors, nous avons, comme vous le constatez, الكريات الحمراء التي تمثل كما أشرنا سابقا 45%، الكريات البيضاء والصفائح الدموية donc les globules blancs et les plaquettes sanguines moins de 1%، et bien sûr 55% elle est représentée par le plasma, cette zone jaunâtre comme nous l'avons déjà dit auparavant. Je continue. Donc passons maintenant à notre document 2. Il représente une réalisation d'un frottis sanguin. غادي نبينوا شنو هو الفروتيس السانغان. فوالا كما تلاحظون معي. دونك للحصول على لطخة دموية أو أنفروتي سانغان نضع قطرة من الدم على صفيحة une لام زجاجية بطبيعة الحال، ثم نضع فوقها بطبيعة الحال صفيحة une لاميل، فوالا صفيحة زجاجية. نقوم بجر بطبيعة الحال هذه النقطة من الدم ديالنا بور ليتالي هكذا بطبيعة الحال نحصل على ما نسميه باللطخة الدموية أو الفروتي سانغان، ثم ننجز الملاحظة المجارية. إذا هذه الملاحظة المجارية كتبين لي أن الدم يتكون من مجموعة من العناصر. عندي هذه العناصر الكثيرة جدا وصغيرة الحجم بالمقارنة لهذا العنصر الثاني، وهذه العناصر تشكل لنا ما نسميه بلي جلوبول روج أو إيماسي. إذا الكريات الحمراء هي أكثر عددا وأصغر حجما، ولكن هناك ملاحظة أخرى ينبغي أن نشير إليها، وهي أنها لا تتوفر على نواة. فوالا. بالنسبة للعنصر الثاني وهي الكريات البيضاء الجلوبول بلون كون نابيل أوسي لي لوكوسيت، فهي أكبر حجما ولكن أقل عددا كما نلاحظ بطبيعة الحال، تلاحظون معي بطبيعة الحال، ولكنها تتوفر على نواة. هذه النواة قد تكون مفصصة، وبالتالي نسمي هذا النوع من الكريات البيضاء كرية بيضاء مفصصة النواة، أو تتوفر على نواة واحدة فنسميها وحيدة النواة مونوسيت. مونو يعني وحيدة النواة. بينما بطبيعة الحال هذه المنطقة حيث تتواجد هذه الخلايا الدموية نجد بطبيعة الحال البلازما كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فوالا. le protocole bien sûr ديال إنجاز أو تحضير اللطخة الدموية كما أشرت إليه سابقا. La première étape, je dois déposer une goutte de sang la plus petite possible à l'extrémité d'une lame. Voilà. باستعمال une pipette. Voilà. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية بليتو بلاسي سور لا غوت اون لاميل. فوالا. هاد لا لاميل الوضعية ديالها ينبغي أن تكون مائلة بحيث تتخذ درجة حوالي 45 درجة دو فاسون à ce que le sang s'étale sous la lamelle par capillarité. فوالا سنلاحظ ذلك. فعلا المرحلة 3 faire glisser notre lamelle maintenue à 45 degrés le long de la lame pour étaler uniformément. فوالا بواحد الشكل بطبيعة الحال متساوي أو يونيفورم ديال نقطة الدم ديالنا. فوالا. والمرحلة الأخيرة بطبيعة الحال جو دوا سيشي لا لام اون لاجيتون دون لير هكذا، وسأضع فوقها بطبيعة الحال الصفيحة الزجاجية. هكذا سأكون قد قمت بتحضير بطبيعة الحال تحضير مجهري للطخة الدموية. C'est une préparation microscopique de mon frottis sanguin. Voilà. Donc une petite animation بالعربية إذا تحضير اللطخة الدموية وإنجاز ملاحظة مجهرية للتعرف على مكوناتها. إذا بالنسبة للتحضير ديال اللطخة الدموية كما بينا ذلك، إذا عندي صفيحة زجاجية ولا أضع قطرة دم بواسطة اون بيبيت، ثم أقوم ربما أشرنا إلى ذلك. ولا نترك قطرة الدم تجف بضع دقائق نحصل على اللطخة الدموية التي ننجز عليها الملاحظة المجهرية. إذا كنوضع هذا لا بريباراسيون ميكروسكوبيك ديالي دو مون فروتي سانغان في المجهر على مسرح المجهر بطبيعة الحال، ثم أنجز الملاحظة المجهرية بطبيعة الحال. فوالا افيك ان غروسيسمون كما تلاحظون. c'est un schéma tout simplement. كنلاحظوا بطبيعة الحال كما أشرنا سابقا الكريات الحمراء، أعتذر هناك خطأ هنا بطبيعة الحال. إذا الكريات الحمراء الكريات البيضاء وحيدة النواة، الكريات البيضاء مفصصة النواة، ثم الصفائح الدموية بالإضافة إلى البلازما. Voilà. أتابع. Donc, ce schéma, il nous permet de constater que le sang
c'est-à-dire que le sang est constitué de cellules qui baignent dans un liquide. Les cellules sont surtout, voilà, les globules rouges, plus nombreuses, une cellule de petite taille et sans noyau. Les globules blancs ou leucocytes, les leucocytes, ils sont moins nombreux, ou la taille, ils sont de plus grande taille par rapport bien sûr aux globules rouges et avec un noyau. Voilà. Le liquide qu'on appelle le plasma, qui contient un très grand nombre d'espèces moléculaires كنلقاو بطبيعة الحال الماء من المكونات الأساسية الغازات ثنائي أكسيد الكربون لي نيوتريمون مواد القيت هرمونات بالإضافة لواحد البروتين كيتسمى الفيبرينوجين غادي نتكلموا على الدور ديالو بعد لحظات. فوالا هو هذا فوالا غادي نتكلموا على الفيبرينوجين. Alors notre document 3 il représente une comparaison entre le sang coagulé et le sang liquide. حنا كنعرفوا على أن الدم عندما يغادر الجسم في حالة حدوث جرح ووقع نزيف دموي أن الدم يتختر. إذا عندي هنا في الوثيقة الأولى دم متختر فوالا cette partie là كنسميوها لو كايو إذا كتشكل من لي glóbules rouges plus la fibrine. On se demande c'est quoi la fibrine. Voilà. Deuxième partie, il représente bien sûr les globules blancs. Ou la troisième partie هو السائل الأصفر ما كنبقاوش نسميوه le plasma كنوليو نسميوه le sérum وهو المصل. بينما في الدم السائل كنسميو هذا السائل كنسميوه البلازما. نتساءل quelle est la différence entre le plasma et le sérum. C'est la question qui se pose. وحتى بالنسبة للدوزيام كيستيون كيفاش أو كيف تمت عملية تختر الدم في هذه الحالة. هنا ما استعملناش مضاد للتختر بينما في الأنبوب اختبار استعملنا مضاد التختر. إذا ماذا يحدث في هذه الحالة أو كيف نفسر بطبيعة الحال الفرق بين لو بلازما et le sérum. فوالا عندي شعيرة دموية كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. عندي وقع ليزيون في الفيسو سونغان. أشير نعم انتبهوا جيدا على أن النزيف الدموي قد يكون نزيف خارجي هو في حالة حدوث جرح على مستوى الجلد ولكن يمكن أن يقع كذلك نزيف داخلي يكون ناتج عن حدوث جرح في مستوى الشعيرات الدموية. إذا النزيف الخارجي يحدث il y a une lésion de la peau mais aussi des vaisseaux sanguins ce qui entraîne une hémorragie externe يعني كتبان لي على برا. بينما يمكن أن يحدث تمزق une lésion ديال العروق الدموية دون أن يحدث تمزق للجلد وبالتالي يكون النزيف نزيف داخلي. Alors je continue. هنا على مستوى لا ليزيون أو مستوى الجرح نلاحظ دي globules rouges et des plaquettes sanguines. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ في هذه الحالة على مستوى هذا الجرح يحدث تختر للدم. Voilà. Nous avons la fibrine. Voilà. هي هذه الخيوط. إذا هذه الفيبرين اللي تكلمت عليها سابقا هي مجموعة من الخيوط المتشابكة أو شبكة من الخيوط التي تسمى لنا الفيبرين بالعربية نقول الليفين. هذه الخيوط هذه أو هذه الشبكة من الخيوط التي تشكلت أو تكونت تقوم بالامبريزون لي غلوبول روج كتسجل لنا الكريات الحمراء مما يعطينا ذاك المظهر ديال لو كايو ديال الجلطه الدمويه اذا صح التعبير بطبيعه الحال. اذا هنا لو سون اي كواغولي سويت بيان سور على فورماسيون دو لا فيبرين تلك الشبكه من الخيوط التي كما اشرت سابقا il va emprisonner les globules rouges وتعطينا ذلك الشكل بطبيعه الحال الذي يؤدي الى تختر الدم. هنا nous avons des plaquettes sanguines des plaquettes qui sont activées. نتساءل من أين جاءت هذه الخيوط ديال لافيبرين. هنا ماذا يحدث بطبيعة الحال على مستوى البلازما. وعلى بالنسبة للصورة الأولى البلازما عندنا واحد البروتين اللي هو دائب في البلازما. هذا البروتين يسمى مولد الليفين هو لو فيبرينوجين. فعند حدوث une lésion au niveau كنتكلم على الشعيرة الدموية تختر الدم يمكن أن يكون كذلك يحدث تحت الجلد ماشي ضروري أن يكون فوق خارجي يمكن أن يكون داخلي التختر وسنبين الهدف منه. إذن في حالة une lésion du vaisseau sanguin voilà جرح على مستوى أو تمزق لعرق دموي هنا تلك المولد الليفين ذلك البروتين يتحول من الحالة الدائبة في البلازما ويتخذ شكل غير قابل للذوبان غير دائب ولكن يأخذ شكل خيوط وهذه الخيوط تتشابك فيما بينها مما يؤدي إلى كما أشرت سابقا un emprisonnement des globules rouges وبالتالي يؤدي إلى تختر الدم. ما هو الهدف من ذلك كما ربما تبينه المرحلة الثانية. إذن يقوم ستامبوشون الذي سوف يقوم بغلق هذا الجرح بطبيعة الحال وبالتالي إيقاف
النزيف الدموي. إذا تختر الدم لا كواغولاسيون دو سون مسألة مهمة جدا، لأن إذا وقع نزيف خارجي حنا يمكن لنا نشوفوه ونعمل على إيقاف هذا النزيف الدموي باستعمال بزاف ديال الوسائل بطبيعة الحال، ولكن إذا وقع نزيف داخلي حنا ما كنشوفوه شيء. إذا من الذي يوقف هذا النزيف الدموي؟ وهو هذه الظاهرة ديال تختر الدم. دونك لا كواغولاسيون دو سون سي اون اوتو ديفونس، وهي عبارة عن دفاع الجسم بطبيعة الحال يدافع عن نفسه إذا صح التعبير بإيقاف النزيف الدموي باش ما يضيعش ليه الدم بزاف. إذا تختر مسألة بطبيعة الحال مهمة جدا وإيجابية بالنسبة للإنسان. نوتر كايو بيان سور تكونه يشكل ان بوشون فوالا الذي سوف يعمل على غلق هذه المنطقة المجروحة، وبالتالي كما أشرت سابقا إيقاف النزيف الدموي. دونك نوتر فيبرينوجين se transforme en fibrine. إذا البلازما أشنو نقصها بطبيعة الحال عندما تختر الدم؟ هذاك لو فيبرينوجين ما بقاش في البلازما ولا شكل ليا تلك الخيوط ديال الفيبرين، وبالتالي البلازما سي تو سامبلومون ولا المصل غادي نقول المصل لو سيروم سي تو سامبلومون لو بلازما موان لو فيبرينوجين. إذا لو سيروم المصل هو يساوي البلازما، ولكن شنو ناقص منها؟ ناقص منها داك لو فيبرينوجين، ديك لا بروتين اللي تكلمت عليها سابقا. دونك le fibrinogen se transforme en fibrine. إذا المولد الليفين يتحول إلى ليفين sous l'action d'une autre protéine voilà du plasma la thrombine. هنا فقط الميكانيزم أو الآلية التي تؤدي إلى تحول le fibrinogen en fibrine تتم بفضل هذا البروتين اللي كيتسمى la thrombine. Donc cette fibrine intervient notamment dans la formation du caillot. تكون هذه الجلطة الدموية إذا صح التعبير sanguin alors du phénomène de la coagulation تختر الدم qui permet voilà d'arrêter l'hémorragie les saignements. للتذكير بطبيعة الحال باش ما تنساو شيء، تختر الدم يمكن أن يقع تحت الجلد بطبيعة الحال، ماشي ضروري نتيجة نزيف خارجي، يمكن أن يقع حتى نتيجة نزيف داخلي hémorragie interne. وتابع دونك لو دوكيمون 4 représente du sang coagulé vu au microscope. إذا لدينا كما أشرت سابقا تلك الخيوط بطبيعة الحال، لدينا لو سيروم في هذه الحالة المصل وليس البلازما. إذا بلازما sans fibrinogen donc on l'appelle le sérum. Les globules rouges qui sont emprisonnés dans un réseau de filaments qu'on appelle la fibrine bien sûr. وهادو رقم 3 كيمثلوا لي بطبيعة الحال لي فيلامون دو لا فيبرين. سابقا في حالة إذا أردنا أن نبين هذه الخيوط أو الشبكة ديال الخيوط اللي كتشكل لنا لا فيبرين، ممكن أننا ناخذ بطبيعة الحال دم خضع كي ايتي كواغولي بطبيعة الحال، وكان نستعملوا واحد الشبكة بطبيعة الحال إذا صح التعبير، ونصب الماء فوقها بطبيعة الحال افيك ان مالاكساج كنحركوا بالأيدي ديالنا. في هذه الحالة نلاحظ أن الماء الذي يتسرب سيتخذ اللون الأحمر، لأن في هذه الحالة نعمل على تحرير الكريات الحمراء من هذا لو سون كواغولي. وفي الأخير نستمر لبضع دقائق، في الأخير نحصل فقط على تلك الشبكة من الخيوط اللي كتسمى لا فيبرين. إذا عندما نقوم نصب الماء على هذا لو سون كواغولي ونقوم بتلك العملية ديال المالاكساج كما أشرت سابقا، نعمل على تحرير الكريات الحمراء فقط لعزل خيوط لا فيبرين الليفين بالعربية. Voilà, نتابع. Passons maintenant à notre activité de les organes de l'appareil circulatoire. Donc le document 5 il représente le système circulatoire de l'homme. كنلاحظوا على أن هناك شبكة من العروق الدموية نمثلها بلونين، اللون الأحمر واللون الأزرق. سنتكلم عن ذلك فيما بعد بطبيعة الحال. إذن هناك نوعان من العروق الدموية، لي زارتير هم الشرايين، وهناك الأوردة وهما لي فين. فوالا كما نلاحظ بطبيعة الحال effectivement سنتكلم عن ذلك. فوالا أتابع. دونك ان دوكيمون انيمي اللي غادي يحاول يبين لنا الفرق بين الشرايين والاورده. كما تلاحظون معي هذا العرق الدموي هو شريان، فوالا سي سلوي سي. فوالا نفس الشيء بطبيعه الحال، ماشي ضروري يكون عنده اللون، هنا نستعمل اللون الازرق واللون الاحمر بالنسبه لحمل الغازات. الدم المحمل بثنائي الاكسجين نرمز اليه باللون الاحمر، والمحمل بثنائي اكسيد الكربون نرمز اليه باللون الازرق. فوالا اذا المساله ماشي مساله هناك دم فاتح ودم قاتم اذا صح التعبير. إذا الشرايين les artères ce sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les organes. voilà إذا هذه كتسمى l'artère aorte. إذا شريان الأبهر. وعندي كذلك هذا يعتبر شريان l'artère pulmonaire لأنه ينقل الدم من القلب إلى الرئة، بينما l'artère aorte
تنقل الدم من القلب إلى جميع الأعضاء الأخرى بطبيعة الحال. بينما النوع الثاني من العروق الدموية الأوردة، ولا هذا اللي عندي هنايا. إذا الأوردة هي عروق دموية تنقل الدم من الأعضاء في اتجاه القلب. فوالا هذه لا فين كاف انفيريور، وكاين عندي لا فين كاف سوبيريور، وعندي كذلك دي فين هما هادو اللي عندي هنايا تنقل الدم في هذه الحالة من الرئة إلى القلب. باختصار les artères sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang des organes vers le cœur. إذا اللي كيديو الدم من القلب إلى الأعضاء كنسميهم الشرايين، les artères. اللي كيرجعوا الدم من الأعضاء كيرجعوه للقلب كنسميهم الأوردة، les veines, tout simplement. Suivons maintenant la circulation du sang, voilà. Donc le sang va quitter le ventricule gauche, voilà, pour passer dans l'artère aorte. هذا بالنسبة لنصف القلب الأيسر. بالنسبة لنصف القلب الأيمن, le sang va quitter le ventricule droit, il va se diriger vers l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire va transporter le sang vers les poumons. L'artère aorte va transporter le sang vers tous les autres organes. Continuons, voilà. Le sang va se diriger par l'artère aorte vers les organes et par l'artère pulmonaire vers les poumons. Voilà. Bien sûr, au niveau du poumon, il y aura des échanges gazeux. رشحناها في الدرس ديال التنفس ديال la respiration entre l'air alvéolaire et le sang. الدم هنا سيتخلص من il va se débarrasser du dioxyde de carbone, il va s'enrichir en dioxygène, alors qu'au niveau des organes, c'est l'inverse. Le sang va fournir le dioxygène aux cellules et va bien sûr les débarrasser du CO2. Je continue. Donc le sang qui va retourner par les veines pulmonaires, احنا سميناهم دابا les veines علاش؟ لأن مرجعين الدم من الرئة إلى القلب. Donc le sang va passer par chargé en dioxygène, va passer par les veines pulmonaires, donc les veines pulmonaires, vers l'oreillette gauche. Alors que, bien sûr, le sang qui va quitter les autres organes autres que les poumons va passer par les veines caves inférieures et supérieures et va se diriger vers l'oreillette droite. C'est clair un petit peu? Voilà. هاد الشعيرات، هاد العروق الدمويه الدقيقه جدا اللي كنوجدوها على مستوى الاعضاء كنسميوها لي كابيلير سانغان. هما الشعيرات الدمويه كتكون دقيقه جدا بطبيعه الحال، والدم على مستواه يكون بطبيعه الحال تحت ضغط ضعيف جدا، كيكون بواحد البطء حتى يسمح بحدوث تبادلات بين الخلايا وبين الدم. Voilà. Je continue. Alors, comme nous l'avons déjà dit, document 6 elle représente les trois catégories de vaisseaux sanguins. عندي les veines كيف كتلاحظوا, voilà. Une artère. لاحظوا على أن l'artère l'épaisseur ديالها أكبر من la veine و la consistance ديالها est plus consistante. هنا كنفسروا علاش هذا الفرق في البنية ديال الشرايين وديال الأوردة، فقط لأن الدم الذي يجري داخل الشرايين يكون تحت ضغط قوي. سو une forte pression، لأن الدم ينطلق من البطين الأيسر بواحد القوة بطبيعة الحال، سو une forte pression، وبالتالي الشرايين ينبغي أن تكون السمك ديالها أكبر، فوالا، وتكون عندها une consistance يعني قوية حتى تتحمل هذا الضغط ديال الدم. بينما بالنسبة للأوردة فالدم الذي يمر عبرها يكون عائد من الأعضاء، والأعضاء ماشي شي عضو الذي كيبروبولس لو سون اللي كيدفع الدم بطبيعة الحال، وبالتالي الدم يكون أو الذي يجري داخل الأوردة يكون تحت ضغط ضعيف. لذلك ماشي ضروري أن تكون عندها إبيسور كبيرة وتكون عندها مرونة كبيرة بزاف، لأن الدم الذي يجري بداخله يكون تحت ضغط ضعيف كما أشرت قبل لحظات. بيان سور نو كابيلير هما كما أشرت سابقا الشعيرات الدموية الدقيقة التي نجد على مستوى الأعضاء والتي على مستواها بطبيعة الحال تتم تلك التبادلات بين الخلايا وبين الدم. هنا عندي une artériole وهو تصغير ديال l'artère، voilà. Vénule تصغير ديال une veine، voilà. Je continue. Donc, comme nous venons de le dire, la comparaison, donc les artères, épaisseur de la paroi plus importante, faible épaisseur de la paroi, وانا شرحت علاش قبل لحظات. paroi plus consistante، هنا ماشي ضروري تكون consistante لأن الدم الذي يجري بداخلها qui circule à l'intérieur de ces veines n'est pas sous une forte pression. Pression du sang élevée, pression du sang faible. من هنا ممكن انني الا سولتكم مثلا شكون هو اللي غادي يكون خطير بزاف، واش ليموغاجي ارتيريال ولا ليموغاجي فينوز، واش وقع تمزق لمستوى الشرايين ولا وقع تمزق لمستوى الاورده، شكون غادي يكون خطير؟ اكيد بطبيعه الحال ليموغاجي ارتيريال، لان الا تقطعت شرايين
الدم غادي يكون بداخل هذا الشرايين يكون تحت ضغط قوي جدا، وبالتالي الشخص سيفقد الدم بكمية كبيرة في وقت قصير. Voilà. Donc l'hémorragie artérielle est plus dangereuse que l'hémorragie veineuse. Nos capillaires, تكلمنا عليهم قبل لحظات, constituent des surfaces d'échange entre le sang et les cellules des différents organes, ceci grâce aux caractéristiques suivantes. Le réseau des capillaires sanguins est très dense, كيكون كبير بزاف داك لو ريزو ديك الشبكة على مستوى الأعضاء. Donc ce qui constitue une énorme surface كيسمح بواحد كيعطي واحد المساحة شاسعة إذا صح التعبير ديال التبادلات. لي باغوا دي كابيلار والجدار ديالهم يكون دقيق جدا، دونك بيرميابل نفاذ، يسمح بحدوث بطبيعة الحال تلك التبادلات، سواء التبادلات الغازية أو التبادلات فيما يخص مواد القيط والفضلات كذلك. مرور مواد القيط من الدم إلى الخلايا ومرور الفضلات من الخلايا إلى الدم. Je continue. Donc des définitions à retenir. Artère, vaisseau sanguin dans lequel le sang circule du cœur vers les divers organes. Les veines, donc le sang circule des organes vers le cœur. Les capillaires, c'est un réseau, voilà. Vaisseau sanguin microscopique permettant au sang qui traverse un organe de passer d'une artériole à une vénule. Voilà. Bilan des activités, donc comme vous le savez très bien maintenant, des observations montrent deux constituants principaux du sang. Le plasma de couleur jaune forme la partie liquide du sang et contient des molécules dissoutes et des cellules sanguines, parmi lesquelles on trouve les hématies et les leucocytes, les globules rouges et les globules blancs. La circulation du sang à travers l'organisme est assurée par un réseau de vaisseaux sanguins, شبكة من العروق الدموية اللي هما نوعان. On distingue plutôt ثلاثة les capillaires aussi النوع الثالث. On distingue trois types de vaisseaux sanguins, les artères et les veines et les capillaires. Les artères احنا شرحناهم سابقا، voilà. Les veines تكلمنا عليهم كذلك سابقا، et nos capillaires كذلك تكلمنا عليهم سابقا. Voilà, vous pouvez lire. Alors merci et bon courage.